अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अयि भोः मान्याः, 30 संस्कृतवर्गे इदानीम् अन्तिमं सत्रं प्रचलति। संस्कृतप्रवचनं कर्तुम् अत्र समागताः विद्वत्कल्लजाः जम्मलमडग सूर्यनारायणमहोदयाः। तेभ्यः अस्माकं सर्वेषां पक्षतः संस्कृतपरिषदः पक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। तेषां संक्षिप्तं परिचयं प्रस्तुतम्। महोदयाः शास्त्रेषु अनुसन्धानं कुर्वन्ति, अनन्तरं बोधयन्ति अध्यापकः। कामेश्वरी फौण्डेशन् इति संस्थायाः संस्थापकाश्च सन्ति। कामेश्वरी फौण्डेशन् द्वारा गुरुकुलं प्रचलति। गुरुकुले 20 छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति। गुरुकुलपरम्परया अध्ययनं कुर्वन्ति इति विशेषः। क्रिटिकल् एडिटिंग एंड कमेंट्री ऑन साक्षात्कारत्व लक्षणविचारः इति विषये प्रबन्धं मद्रास् विश्वविद्यालये समर्पितवन्तः एते। कारकविचारः, कमेंट्री ऑन कारकविचारः एसवी शास्त्र परीक्षण स्कीम ऑफ श्री वेंकटेश्वर वैदिक यूनिवर्सिटी इति प्रकल्पमाध्यमेन समर्पितवन्तः। क्रिटिकल एडिटिंग वर्क बीइंग डन फॉर द वर्क्स नव्य मत विचारः प्रतिबद्ध प्रतिबंधक विचारः। पीएचडी थीसिस कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालये पीएचडी प्रबंधः समर्पितः। विद्यावारिधि प्रबंधः। शास्त्र मार्क्स टेक्नोलॉजी टू रिप्रेजेंट एनी टेक्स्ट इन शास्त्रिक वे इन कोलैबोरेशन विथ वेदवापी फाउंडेशन। Worked as project scholar in comparative law in Indian jurisprudence, sponsored by Center for Indic Studies in Law and Justice, New Delhi, Maharashtra National Law University, Nagpur. अपि च बोधना अनुभवः। Worked as assistant professor at MIT School of Vedic Sciences, MIT University. Worked in Sri Venkateshwara Veda Pathshala, Hyderabad as Shastra Adhyapaka for 1 year. Worked as content developer in Hindupedia. Developed many video classes for Vyoma Pathshala and Indic Academy in Tarkam. Conducted a summer camp for around 10 NRI students in Sampradaya and Shastram in June-July 2019. Worked as an online tutor for 2 years teaching Tarka Vyakaranam. Worked as research assistant in CISLJK Kavikulaguru Kalidasa Sanskrit University, Ramtech. Worked as adjunct faculty at MIT IIKS Pune from Jan 2020. Worked as senior project manager at SKF Chennai. Achievements: successfully completed the Mahapariksha, Bahu Pratishthatmaka Pariksha, Mahapariksha in Tarka Shastram conducted by Sri Kanchi Veda Vedanta Shastra Sabha, Tenali. Awarded Tarka Ratnam and Vidwan Mani by H.S. Sri Jayendra Saraswati Swamiji, senior head of the Kanchi Mutt. Awarded Veda Vidya Varishta by BSR Foundation, Hyderabad. Awarded Shastra Kalanidhi by Governor, Government of Madhya Pradesh. And this eminent scholar presented so many articles, online presentations, and research articles are published in journals also, international journals also. On behalf of all the students, I extend a warm welcome and प्रार्थये यत् अङ्गीकृते विषये संस्कृतप्रवचनं प्रस्तौति इति। छात्राणां पक्षतः एकं निवेदनम् अस्ति। अन्ते सारं तेलुगुभाषया, प्रवचनस्य सारं तेलुगुभाषया अन्ते मध्ये मध्ये अपि पठितुं यथा यद्यदुक्तं तत् सर्वं सत्यं नास्ति, किञ्चिदेव सत्यम् अस्ति।
शुक्लाम्बरधरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वयं सर्वेपि यद्यत् जानीमः तत्सर्वं द्विविधं भवति। ज्ञानं तावत् द्विविधं भवति, भवन्तः सर्वे जानन्ति। एकं तावत् इदानीं यद् वयं जानीमः, इदानीं यत् ज्ञायते अस्माभिः। उदाहरणार्थं भवन्तः पश्यन्तः किञ्चित् जानन्ति, शृण्वन्तः किञ्चित् जानन्ति, अनुमानं कुर्वन्तः किञ्चित् जानन्ति। एवं कदाचित् स्मृत्वा स्मृत्वापि किञ्चित् जानन्ति। तद् द्वितीयं ज्ञानमस्ति। एतत् सर्वमपि ज्ञानम्, अनुभवः, स्मृतिः इत्यादि पदैः अस्माभिः उच्यते खलु। अस्यैव आङ्ग्लभाषायां काग्निशन्, नालेज्, अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् इत्येतादृशपदैः तस्य उल्लेखः दृश्यते। किन्तु वयं यदा गुरुकुलाध्ययनम् इति विषयं पश्यामः, तस्य तादृश अध्ययने ये प्रविष्टाः तेषां न केवलम् अनुभवः, न केवलं स्मृतिः, न केवलं ज्ञानं, किन्तु अन्यः अपि कश्चन विषयः मुख्यः, अत्यन्तं मुख्यः कश्चन विषयः परम्परया बोध्यते। नाम छात्राः न जानन्ति, तैः तद् अवगतम् इति न जानन्ति। यथा अस्माकं जीवने बहवः विषयाः साक्षात् अस्माभिः न ज्ञायन्ते, परम्परया एव ज्ञायते। उदाहरणार्थं ज्येष्ठैः सह कथं भाषणीयम् इति शीर्षकं दत्वा एकः पाठः न केनापि पाठ्यते। అట్లాంటి పాఠం ఏముంటుంది కదండి, మన చిన్నపిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టుకో పెద్దవాడితో మీరు ఇలా మాట్లాడండి, వాడి బంధువులు అయితే ఇలా మాట్లాడండి, అధికారులు అయితే ఇలా మాట్లాడండి, టీచర్లు అయితే ఇలా మాట్లాడండి, అలా మనం కూర్చోబెట్టి ఏం వాళ్ళకి చెప్పం, బోధించాం. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఇది, స్టెప్ నెంబర్ 2 ఇది, ఇదే అని చెప్పం. కానీ పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. బాలాः जानन्ति, परम्परया जानन्ति, परोक्षतया जानन्ति। तथैव गुरुकुलेषु एकः विषयः परोक्षतया छात्राः जानन्ति, तस्य नाम वर्तते अनुव्यवसायः। अनुव्यवसायः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत्, अहं जानामि, अहं कथं जानामि इत्यपि जानामि। నేను తెలుసుకుంటున్నాను, నాకు అర్థమవుతుంది, నాకు ఈ విషయం ఎలా అర్థమవుతుందో కూడా తెలుసు అని అనుకునే సందర్భాన్ని మనం అనువ్యవసాయము అని అంటాం. మామూలుగా తెలుగులో మనం వ్యవసాయం అనగానే ఫార్మింగ్ అనే దాంతో ముడిపెట్టేసాం కదా. వ్యవసాయం అంటే ఫార్మింగ్ అని మాత్రమే అర్థం కాదు. వ్యవసాయం అంటే ఒక ప్రక్రియ వల్ల ఏదైతే ఉత్పన్నమవుతుందో దాన్ని వ్యవసాయం. అనువ్యవసాయం అంటే ఆ ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుందో కూడా నాకు తెలుస్తుంది, దాని ఇంకా దగ్గరగా వెళ్ళి నేను ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కూడా నేను అర్థం చేసుకున్నాను అని చెప్పుకోవడానికి అనువ్యవసాయం. इदानीम् एतादृश अनुव्यवसायः इति विषयः यः वर्तते, सः अध्ययनकाले ज्ञानविषये विशिष्य गुरुकुलेषु बोध्यते। तद्बोधनार्थम् अंशद्वयं गुरुकुले प्रसिद्धतया पाठ्यते, स्वीक्रियते च, पद्धतिः स्वीक्रियते। प्रथमा पद्धतिः वर्तते शाब्दबोधप्रक्रिया। इदं नाम भवद्भिः बहुवारं श्रुतं स्यात्, शाब्दबोधप्रक्रिया। द्वितीयम् इतोपि सुप्रसिद्धमस्ति आकाङ्क्षापद्धतिः। एतद्द्वयमपि छात्रं ज्ञानस्य इतोपि निकटं पोषयति, निकटं याति। कथम् इति वयम् उदाहरणपुरस्सरम् अद्य ज्ञातुम् इच्छामः, प्रयत्नं कुर्मः। ఎందుకు ఇది చాలా ముఖ్యము అని అంటే, నాకు చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయి కానీ నాకు ఎలా తెలుస్తుందో తెలియట్లేదండి అని అన్నాం అనుకోండి, మనకి ఇష్టం లేనప్పుడు, అంటే అది తప్పుదోవలో వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళించుకునే శక్తి మనకి రాదు.
అంటే దాని మీద పట్టు మనకి రాదు. నేను ఎలా తెలుసుకుంటున్నానో నాకు తెలియదు అంటే అన్కంట్రోలబుల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో నాకు జ్ఞానం వస్తుంది, నాకు దాని మీద పూర్తి పట్టు లేదు అని. కానీ గురుకులంలో నుంచి ఎవరైతే పండితులు బయటకు వస్తారో వాళ్ళు ఏ గొప్ప గ్రంథాన్నైనా సరే ఒక హంసలాగా దానిలో తనకి కావాల్సిన అంశాన్ని మాత్రమే తీసుకొని తనకి ప్రస్తుతానికి అక్కర్లేని అంశాన్ని వదిలేసుకోగలిగినంత సామర్థ్యం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సామర్థ్యం లేదనుకోండి, అనువ్యవసాయము అనేంత వరకు వాళ్ళు ప్రయాణం చేయలేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ గ్రంథంలో ఇది చెప్పారు అన్నంత వరకే మన పాండిత్యం అంటే. ఈ గ్రంథంలో ఇది ఎలా చెప్పారు, ఈ గ్రంథంలో ఇది ఇలా చెప్పారు కాబట్టి నేను ఈ పద్ధతిని వాడి ఇంతవరకే గ్రహిస్తాను, నాకు మిగతాది నాకు అక్కర్లేదు, లేకపోతే అది ప్రస్తుతానికి నాకు అవసరమైంది కాదు అనే లాంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడడం కష్టం. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఎందుకు సంస్కృతం వైపు వచ్చారు, మీ జీవితంలో ఇది ఒక అమూల్యమైనటువంటి సంఘటనగానే మీరందరూ భావిస్తారు. ఎవరు కూడా తమ సమయాన్ని వ్యర్థపరచుకోవాలనుకోరు, అందరూ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కదా, టైం వైజ్లీ ఇన్వెస్టింగ్ అవర్ టైం అంటారు. సో ఈ వైజ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఈ రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయని ప్రస్తుతానికి ఈ గంట సేపట్లో మీరు తెలుసుకోవడం అంటే మీకు దొరికిన సమయము సందర్భాన్ని బట్టి దాంట్లో ఇంకొంచెం లోతుగా వెళ్ళలేదు. మీరు చదువుకునేది కొంచెమే అయినా సరే ఈ పద్ధతి ద్వారా దాన్ని చదువుకుంటే కనుక దాని మీద ఒక మంచి కంట్రోల్ ఏర్పడే అవకాశం. సో అందుకోసమే ఈరోజు ఈ రెండింటిని ఎంచుకున్నాం. तर्हि अत्र प्रथमस्य नाम वर्तते शाब्दबोधप्रक्रिया। संस्कृते अथवा अस्माकं भारतीयभाषासु बहु मुख्यः एकः विषयः वर्तते समासः। नाम वयं यदि समासे किञ्चित् तीक्ष्णदृष्टिं प्रसारयामश्चेत्, समासे यदि अस्माकं शक्तिः वर्धिता चेत् अस्माकम् अनुव्यवसाये अपि शक्तिः वर्धते एव। कथं वा एतत् ज्ञानम् उत्पद्यते इति अस्माभिः बहु सम्यक्। शाब्दबोधप्रक्रिया इत्यत्र पदत्रयं वर्तते। शब्दात् उत्पद्यते इति शाब्दः, शब्दादेव उत्पद्यते इति शाब्दः అంటే శబ్దంలో నుంచే పుడుతున్నటువంటిది అనే అర్థం వస్తుంది. అంటే శబ్దాల వల్ల పుట్టేటటువంటి ఒక జ్ఞానం. ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా ఈ శాబ్దం జరుగుతుంది. ఎందుకు? నేను మాట్లాడే భాష మీకు కూడా తెలుసు కాబట్టి, ఈ పదాలకు అర్థం మీకు కూడా తెలుసు కాబట్టి దాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఒక బోధ కలుగుతుంది. దాన్ని శాబ్ద అంటారు. శాబ్దశ్చ అసౌ బోధశ్చ శాబ్దబోధ. ఇది ఏ సమాసం? శాబ్దశ్చ అసౌ బోధశ్చ ఏమండి? షష్ఠియ. ఇంకా కొంచెం గట్టిగా శాబ్దశ్చ అసౌ బోధశ్చ, శాబ్దశ్చ సహ బోధశ్చ. ఏమంటే ఉపమాన ఏం పర్లేదు, మేమందరం మీలాగానే అన్ని సమాధానాలు చెప్తున్నాం. నేను సమాసాలు అన్ని కలిపి ఎన్ని ఉంటాయి, అన్నింటిలో ఒక్కొక్క రాయి వేసామనుకోండి ఏదో చదువుతుంది. కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈ శాబ్దబోధ అనే సమాసం ఏంటంటే కర్మధారయం అంటారు. అంటే రెండింటికి మనం ఎప్పుడైతే అభేదాన్ని తెలియజేస్తామో అప్పుడు దాన్ని కర్మధారయం అంటారు. ఇక అభేదం శాబ్దమే బోధ, బోధ ఎలాంటిది శాబ్దం కాబట్టి ఇది కర్మధారయం. శాబ్దబోధస్య ప్రక్రియ ఇది ఇందానికి సమానం షష్ఠిలో. సో ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే శబ్దాల వల్ల కలిగే బోధ అంటే మనకు ఏదైతే అర్థమవుతుందో అది ఏ ప్రక్రియలో జరుగుతుంది అని మొదటిది. రెండవది వచ్చేసి ఆకాంక్షా పద్ధతి. దీనికి ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా? ఆకాంక్షా పద్ధతి. ఇక్కడ రెండు పదాలు, ఆకాంక్ష అన్న పదము తెలుగులోనే చెప్పచ్చు విగ్రహవాక్యం. మన తెలుగు భాష సంస్కృతానికి చాలా దగ్గరైన భాష. తెలుగులో మామూలుగా ఆలోచించండి. ఆకాంక్ష అంటే కోరిక, ప్రశ్న, ఒక ప్రశ్న. పద్ధతి అంటే ఒక ప్రాసెస్. ఆకాంక్ష మరియు పద్ధతి రెండింటి మధ్యలో ఉన్న సంబంధం ఏంటి? ఆకాంక్షనే ఒక పద్ధతి, ప్రశ్నే ఒక పద్ధతి, లేదా ప్రశ్నకి
అది అది ఫిలసాఫికల్ ఆలోచిస్తే ఇక్కడ మనం సమాజం గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆకాంక్షాయా పద్ధతి ఆకాంక్ష షష్ఠీతత్వం ఈ రెండు అనుభవ వ్యవసాయంలో ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే మీ అందరికీ ఈ శ్లోకం తెలుసా? తర్క సంగ్రహం చదివా? తర్క సంగ్రహంలో మొదట ఉండేటటువంటి శ్లోకం నిధాయ కృతి విశ్వేశం నిధాయ కుర్వందనం బాలానాం సుఖబోధాయ క్రియతే తర్క సంగ్రహ అని. నిజానికి ఒక శ్లోకాన్ని మనం పట్టుకొని ఆకాంక్షని నేర్చుకోవచ్చు, శాబ్దబోధిని నేర్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆకాంక్ష నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంకో స్లైడ్ కూడా అక్కడ ఒక స్లైడ్తోనే మొత్తం మన వక్తవ్యం అంతా. ఆదౌ ఆకాంక్ష పద్ధతి ఇది భవద్భిः కదాపి శృతం వా? ఆకాంక్ష పద్ధతి ఇది నామ కదాపి శృతం వా? అంటే ప్రశ్నలతో ఉన్న శ్లోకంలో నుంచి ఒక సమాధానాన్ని తెచ్చుకోవడం అనేది ఒక ప్రక్రియ. మనం సాహిత్యం చదువుకునేటప్పుడు ఇది మనకి గురువుగారు మొదట నేర్పి ఏం చెప్తారు గురువుగారు ఒక శ్లోకాన్ని చదువుకునేటప్పుడు అంటే మొదట అబ్బాయి ఈ శ్లోకాన్ని చక్కగా విరగొట్టు అంటారు. అంతే కదా, దేనైనా బాగా తెలుసుకోవాలంటే దాన్ని ఫస్ట్ విరగొట్టాలి. పార్ట్స్, దానిలో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవాలి. శ్లోకంలో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి? శ్లోకం పదాలు. సో ఫస్ట్ దీనిలో మనం పద విభాగం చేస్తాం కదా. కాబట్టి ఎలా చేస్తాము? ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా? నిధాయ హృది విశ్వేశం నిధాయ గురువందనం బాలానాం సుఖబోధాయ క్రియతే. సరే మొత్తం మీరే ఆ శ్లోకం రాసినవి కూడా అలాగే రాస్తారు అన్ని ఈజీగా. కాబట్టి పదము అంటే శుద్ధిగంధం పదం అంటే మనం దేన్నైతే వాడుకోవడానికి యోగ్యంగా ఉన్నది మనం అక్కడ పదంగా తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ కూడా వాడుకోవడానికి యోగ్యమైన పదాలు. ఇంచుమించు మనకి వీటి అర్థాలు కూడా కొంచెం కొంచెం తెలుస్తాయి. విశ్వేశం అంటే విశ్వేశ్వర, విశ్వేశ, జగన్నియంత. విశ్వేశం అనగానే అది ఏ విభక్తిలో ఉంటుంది? ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. కొంచెం మనం ఊహించగలం. సంస్కృతం నేర్చుకుంటున్నామంటే మనము తప్పు చేయడానికి లేదా గెస్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి అని అర్థం. ఎందుకు? ప్రతి పదానికి 21 లేదా 24 రూపాలు ఉంటాయి. ప్రతి ధాతువుకి 10 లకారాలు, 3 పురుషులు, 3 వచనాలు. ఇంత చాలా విస్తృతమైనటువంటిది మన, అది కాంప్లెక్స్ కాదు, వెరైటీ. చాలా విస్తృతమైనటువంటి వెరైటీ ఉన్నటువంటి, రిచ్నెస్ ఉన్నటువంటి, డెప్త్ ఉన్నటువంటి భాష. మనం తప్పు చేయడానికి వెనకడుగు వేయకూడదు. ఎందుకంటే మనం బయటపడేయడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మిగతా చోట్ల హిబ్రూ లాంటి లాంగ్వేజ్ ఉందనుకోండి, అక్కడ తప్పు చేస్తే మనం బయటికి లాగడానికి ఎన్ని ఉపాయాలు ఉన్నాయో తెలియదు. ఎందుకంటే పాపం చాలా పాత లాంగ్వేజ్ మధ్యలో మర్చిపోయారు, వాళ్ళు మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేస్తున్నారు. కానీ మన భాష అలా కాదు, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అవిచ్ఛిన్నంగా నడుస్తూనే ఉంది. కాబట్టి మనం ఒక తప్పు చేసినా మళ్ళీ బయటకు వచ్చేయచ్చు. ఎక్కడో చోట మనం సెట్ చేసుకుంటే ఆ మిగతా మనం బయటకు వచ్చేస్తాయి. అది వచనం దగ్గర కానీ, లింగం దగ్గర కానీ, ఎక్కడైనా. కాబట్టి తప్పు చేసేటప్పుడు భయపడే ఆ స్వభావాన్ని మనం వదిలేయాలి. ఇప్పుడు మిగతా లెర్నింగ్ సిస్టమ్స్లో ఏంటంటే ఇది తప్పు, ఇది ఒప్పు అని రెండే ఉంటాయి. కానీ మన ప్రపంచంలో ఇది తప్పు, ఇది ఒప్పు అని మాత్రమే లేదు. ఇది కూడా కరెక్టే, అది కూడా కరెక్టే. ఉదాహరణ చెప్తాను. రామేశ్వర ఇది ఏకం పదం. అత్ర కతి పదాన్ని విద్యంతే? సమస్త పదే. కతి రామ ఈశ్వర పదద్వయం అస్తి ఖలు. అనయోః పదద్వయోః సమావేశః. ఆ రెండింటిని కలిపితే అది ఏ సమాసం అని అడిగామనుకోండి, ఏమని సమాధానం చెప్పచ్చు? ఏమండి? ద్వంద్వ సమాసం అయితే రామేశ్వరవు పోవాలి, నేను రామేశ్వర అన్నాను అనుకోండి కదా. రామేశ్వర ఇది కస్మిన్ సమాసే అస్తి? రామే ఈశ్వర. రాముడి మీద ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని మీరు తెలుగులో ఆలోచించుకోండి. మనం ఆలోచించే భాషలోకి దాన్ని తెచ్చుకోండి. both are equal. రామః ఏవ ఈశ్వరః. రామః ఏవ ఈశ్వరః అంటే ఏ సమాసం? కర్మధారయ సమాసం. దాని కర్మధార. ఇప్పుడు మిగతా చోట్ల నేను కర్మధారయము అని రాస్తే
వాళ్ళు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారంటే తత్పురుష కాదు, బహువ్రీహి కాదు, ఇలా ఇలా రాసుకుంటారు. ఎందుకు? వాళ్ళ దృష్టికోణంలో తప్పు ఒప్పు అని రెండే బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. కానీ మీరు సంస్కృత లెన్స్ని మీరు ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటారు, ఈ థాట్ మోడల్లోకి ఎప్పుడైతే వస్తారు, రామేశ్వర తత్పురుష, ఎస్ రామస్య ఈశ్వర శివుడు, రామ ఏవ ఈశ్వర, రాముడే రామచంద్రుడే, రామ ఈశ్వర యస్య సహ హనుమంతుడు, రాముడే ఈశ్వరుడుగా భావిస్తున్నటువంటి వాడు. రామ భక్తులందరూ కూడా రామేశ్వరుడే. సో ఇప్పుడు రామేశ్వర ఈజ్ ఈక్వల్ టు తత్పురుష, ఇది మాత్రమే కరెక్ట్ అనే దృష్టికోణంలో ఉన్నామంటే మనం ఇంకా భారతీయ దృష్టికోణంలో నుంచి ప్రపంచాన్ని చూడటం మొదలుపెట్టలేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాక మనం తప్పు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మనం ఏదైతే తప్పు అనుకుంటున్నామో అది చాలా సందర్భాల్లో ఒప్పుగా ఇవ్వచ్చు. తప్పు చేస్తుంటేనే మనం నేర్చుకుంటాం. నేను తప్పు చేస్తానేమో అనుకుంటే నేర్చుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. तर्हि अस्माभिः इदानीं श्लोकः पठितः। श्लोकस्य पठनानन्तरं प्रथमकार्यं वर्तते पदविभागः, तदपि कृतं। तृतीयं कार्यं किमस्ति इति चेत् क्रिया का। अत्र क्रिया का एकापि भवति, क्रियते क्रियते खलु। क्रियते इत्यस्य कः अर्थः? తెలుగులో చెప్పండి. అది కరోతి అంటే చేస్తున్నాడు, క్రియతే అంటే చేయబడుచున్నది. వర్తమాన కాలంలో ఉంది చేయబడుచున్నది అని పెట్టింది. ఇప్పుడు చేయబడుచున్నది అని మామూలుగా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పాను అనుకోండి, నేను మాట్లాడుతున్నాను అనగానే ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని అడుగుతారు కదా. చిన్నపిల్లల్లాగా మనం అయిపోదు. మనందరం కూడా చిన్నపిల్లలనే. మనందరం కూడా 5 years అయిన తర్వాత 6th yearలో ప్రవేశించాం. అంటే 5th year కూడా మనలో ఉన్నట్టేగా. ఇప్పుడు నాకు 39 ఏళ్ళు అంటే నాలో 5వ ఏడు కూడా నాలో ఉన్నట్టేగా. 5 ఉంటే 5 లేనట్ట, 5 ఉన్నట్టే. సో మీ అందరిలో కూడా చిన్నతనం ఉంది. ఆ చిన్నతనంలో ఒకసారి వెళ్ళిపోండి. నేను చాలా పెద్దవాడిని, నేను ఈ అధికారంలో ఉన్నవాడిని, నాకు ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, నాకు 7:30 అయ్యేసరికే నేను పని చెయ్యాలి. ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నింటినీ కొంచెం పక్కన పడేసి మనలో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లాన్ని ఒకసారి జాగ్రత్త చేసి మనం చదువుకుంటూ ఉంటే అది ఆ మనసుకి చాలా బాగా అర్థం. అందుకని మనం అందరం అంటాం చిన్నతనంలో అయితే అన్ని గుర్తుంటాయండి. ఇప్పుడు ఎలా గుర్తుంటాయి? చిన్నతనంలో ఎందుకు గుర్తుంటాయి? ఈ బాధరాబందీ అంతా వాడి మనసులో పెట్టుకోలేదు కాబట్టి మనం కొంచెం సేపు అలా ఉండొచ్చు. మనమే మరి అంత ఎప్పుడు నాకు 50 ఏళ్ళు వచ్చేసాయి, నాకు ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, నాకు ఇంత అప్పు ఉంది, అన్నింటినీ నెత్తికి పెట్టుకొని తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. దాని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం? క్రియతే చేయబడుచున్నది. చేయబడుచున్నది అనగానే మనకు వచ్చే ప్రశ్న ఏంటి? సహజంగా వచ్చే ప్రశ్న ఏమి చేయబడుచున్నది కదా. ఇదే ఆకాంక్ష. ఆకాంక్ష అంటే కోరిక అన్నారు. కోరిక ఇది కూడా ఒక విషయం తెలియంగానే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఫలానా ఎక్స్ ఒక యాక్టర్ ఎవరో వచ్చారు అనగానే ఎక్కడికి వచ్చారు అనే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కదా. ఇది అంతే. క్వశ్చన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ విష్. జిజ్ఞాస, జ్ఞాతుం ఇచ్ఛా, జిజ్ఞాస. ఆకాంక్ష అంటే కూడా అదే. ఆకాంక్ష పద్ధతి అని ఎందుకు చెప్పారంటే ప్రశ్న ఒక పద్ధతిలో కనుక మనం అడిగితే సమాధానం ఒక పద్ధతిలో వస్తుంది. ఒక పద్ధతిలో సమాధానాన్ని రాబట్టడానికి ఈ ప్రాసెస్ మనం ఎంచుకున్నాం. సో క్రియతే అనగానే ఎవరు అని మన మామూలు భాషలో అంటాం. శ్లోకాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ సమాధానాలన్నీ కూడా శ్లోకంలోనే ఉంటాయి. మనం సంస్కృతంలో ప్రశ్నలు అడగాలంటే మనకి కొంచెం లింగ జ్ఞానం ఉండాలి. అంటే ఏ లింగంలో మనం ప్రశ్న వేయాలి, ఇక్కడ సమాధానం ఏ లింగంలో ఉందో ప్రశ్న ఆ లింగంలో మనం మరి సమాధానం అక్కడ ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది? గెస్ చేయాలి. గెస్ చేయడాన్ని మనం ఒక అలవాటుగా మార్చుకోవాలి. ఆ గెస్ మనం బుద్ధిపూర్వకంగా చేస్తే అది చాలా నిజం కూడా అయిపోతుంది. నిజంగా గెస్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం క్రియతే అనగానే ఏమి చేయబడుతున్నది? ఈ శ్లోకం రాసింది ఎవరు తెలుసా అంటే మీకు? ఆయన కూడా తెలుగు ఆయన. 16వ శతాబ్దం ఆ ప్రాంతంలో ఆయన 16-17 శతాబ్దాల్లో ఆయన పేరు అన్నంతో మొదలవుతుంది. ఏమండి? అన్నమాచార్య కాదు. పాత అయి ఉంటే వారి పేరే చెప్పేవాడు. ఏమండి? సరే నేనే చెప్పేస్తాను. అన్నం భట్ట ఆయన పేరు. అన్నం భట్టుల వారు.
ఋగ్వేది ఆయన, మంచి అనుష్ఠాన పరులు. వారు తర్క సంగ్రహం అని ఒక పుస్తకం రాశారు. దానిలో మంగళ శ్లోకం ఇది. సో ఎలా ఉంది? క్రియతే, కహ క్రియతే, ఏమి చేయబడుతున్నది? తర్క సంగ్రహ క్రియతే. అయిపోయింది మనకు సమాధానం. తర్క సంగ్రహ. ఇప్పుడు మనం వెంటనే వేయాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, ఏదైనా చేయబడుతుందంటే ఎందుకు అనే ప్రశ్న వస్తుంది. కిమర్థం క్రియతే? తర్క సంగ్రహ క్రియతే. తర్క సంగ్రహము చేయబడుతున్నది అంటే రాయబడుతోంది, చెప్పబడుతోంది అని అర్థం. ఎందుకోసం? సుఖబోధాయ. దాన్ని మనం ఎలా ప్రశ్నిస్తామంటే కస్మై క్రియతే, ఎందుకోసం చేస్తున్నాము? సుఖబోధాయ క్రియతే. కేశాం, ఎవరి సుఖబోధ? బాలానాం. కేశాం సుఖబోధాయ తర్క సంగ్రహ క్రియతే, బాలానాం సుఖబోధాయ తర్క సంగ్రహ క్రియతే. కిం కృత్వా, ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను, దీన్ని నా చేత చేయబడుతుంది అన్నాను. సరే, ఏమేం చేస్తున్నావు? పిల్లలకి చాలా సుఖంగా ఈజీగా అర్థమైపోవడానికి నేను చేస్తున్నాను. ఏమేం చేస్తున్నావు? కిం కృత్వా క్రియతే? గురువందనం. గురువందనం విధాయ. గురువందనం విధాయ. ఎందుకు గురువు గారికి నమస్కారం చేయాలి అంటే దానికి ఆయన చాలా చెప్పారు. గురువు గారు లేకపోతే నేను లేదు కదా. వందనం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి మీకు? నమస్కారం అంటే, వందనం అంటే రెండు చేతులు దగ్గర పెట్టడం. ఊరికే ఇలా పెట్టినా కూడా వందనమే. ఇలా పెట్టుకొని కింద పెట్టుకుంటా చేతులు, అప్పుడు వందనం అవుతుంది. ఎప్పుడు వందనం అవుతుంది? మీ మామూలు భాషలో చెప్పండి. హృదయం దగ్గర పెట్టాలి. అందరికీ పెడతామా? లేదా పొద్దు నుంచి కానీ తిరుగుతామా? ఎప్పుడు పెడతాం? ఇది ఎవరిని చూస్తే పెడతాం? ఎందుకు పెట్టాలి? ఎందుకు చేయాలండి? ఊరికే టైం వేస్ట్ పని అంటే క్యాలరీస్ కలుగుతాయి అలా పెట్టి తిరుగుతాం. అంటే ఏంటి? నమస్కారాన్ని అంటే ఏంటి? గురువులా భావించడం అంటే అంటే వాళ్ళకి బాగా తెలజుకుంటే మనం నమస్కారం చేయాలి. లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర కిరీటం ఏమైనా పెట్టుకొని ఒక శంఖం చక్రము ఒక గద పట్టుకొని ఉంటే మనం నమస్కారం చేయాలి. లేకపోతే మిలిటరీ ఆఫీసర్ లాగా ఒక గన్ను పెట్టుకుంటే మనం నమస్కారం చేయాలి. ఏం చేయాలి? వీళ్ళందరికీ నమస్కారం చేస్తాం కదా కామన్ గా. ఇంకా మీరు ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్ళారు, నేను ఇంకా మధ్యలో ఉన్నాను. అది నెక్స్ట్ స్టెప్. నమస్తే. నమః తే. నమస్తేలో నమః తే. నేను నమః గురించి మాట్లాడుతున్నా. తే అంటే నీకు, నీకు నమస్కారం. నేను ఏమడుగుతున్నానంటే ఎందుకు? చాలా దగ్గరకు వచ్చారు. సంస్కారం, మన సంస్కారం అంటే ఇప్పుడు మనం నమస్కారం చేసామనుకోండి, వాళ్ళకేమైనా తెలుస్తుంది? వాళ్ళకేం తెలియదు. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎవరో వచ్చారండి, నమస్కారం అంటే వాళ్ళు మనం చూస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది? సంస్కారం కలవాడు. సో దీన్ని శాస్త్రంలో చాలా బాగా చెప్పారు. మీరందరూ చెప్పింది కరెక్టేనండి. దీని శాస్త్రంలో ఏమన్నారంటే స్వావధికోత్కృష్టత్వ ప్రకారక జ్ఞానజనక కరద్వయ సంపుటీకరణానురూప వ్యాపార. ఇది మీకు అర్థమైందా లేదా? నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. స్వావధికోత్కృష్టత్వ ప్రకారక, ఉత్కృష్ట అంటే గొప్పతనం కదా. స్వావధికోత్కృష్టత్వం నాకంటే పెద్దవాడు అనే జ్ఞానము. స్వావధికోత్కృష్టత్వ ప్రకారక జ్ఞానజనక. ఈ జ్ఞానము పుట్టింపజేయాలి. ఎవరికి? ఆయనకి చూస్తున్నాయి ఎదురుకుండా ఉన్న ఆయనకి నేను ఒక జ్ఞానాన్ని పుట్టింపజేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడి నుంచి ఎవరో వస్తున్నారండి, ఏ అన్నాను అనుకోండి, వాడికి ఏం తెలుస్తుంది? నేను ఇలా ఇలా అంటే నువ్వు లోపల రావద్దు అనే జ్ఞానం వాడికి తెలుస్తుంది, పుడుతోంది కదా వాడికి ఈ జెస్చర్ వల్ల. అలా ఈ రెండు చేతుల్ని కలపడం వల్ల మనల్ని చూస్తున్న వాడికి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఈ రెండు చేతులు కలుపుతున్న వాడి కంటే ఆ పెట్టించుకుంటున్నటువంటి వాడు గొప్పవాడు అనే విషయం వాడికి తెలుస్తుంది. అదేగా స్వావధికోత్కృష్టత్వ జ్ఞాన జనక కరద్వయ సంపుటీకరణ. సంపుటీకరణ అంటే ఒక చోటుకి తీసుకురావాలి. సంపుటీకరణాది వ్యాపార. వ్యాపారం అంటే మనకేం తెలుసు? బిజినెస్ కదా. వ్యాపారం అంటే పని. ఏం పని? చేతులు రెండు దగ్గర తేవాలి. ఇదే నమస్కారం.
చూడండి ఎంత రమ్యంగా ఉంది. ఈ నమస్కారం మీరు దేవుడికి పెట్టినా వ్యాలిడే, గురుగారికి పెట్టినా వ్యాలిడే, ఓ మిలిటరీ ఆఫీసర్కి పెట్టినా వ్యాలిడే, లేకపోతే మనకంటే పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికి పెట్టినా వ్యాలిడే. అన్ని చోట్ల సరిపడా ఒక విషయాన్ని తయారు చేయడం, ఒక లక్షణాన్ని తయారు చేయడం అనేది మన వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం. ఇది చాలా కాలానికి నిలిచిపోయేటటువంటి విషయం అన్నమాట. ఉదాహరణకి మన అష్టాధ్యాయి కానీ యోగ సూత్రాలు కానీ మీరు ఏం తీసుకోండి, వైశేషిక సూత్రాలు కానీ ఎప్పుడు రాశారు? ఎప్పుడో రాశారు. కానీ అవన్నీ ఇప్పటికీ అప్లికబుల్గానే ఉన్నాయి కదా. ఇలా ఆలోచించగలగడం అనేది ఈ పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. ఏమండి ఇప్పుడు కిం కృత్వా అయిపోయింది. కిం కృత్వా విధాయ, కిం విధాయ, కిం విధాయ కాదు కాదండి. ఇప్పటివరకు ఏమైందంటే బాలానాం సుఖబోధాయ తర్క సంగ్రహ క్రియతే అయింది. ఒక ప్రశ్న మళ్ళా వచ్చింది, కిం కృత్వా అని. విధాయ చేసి, ఏదో చేశారు. కిం కృత్వా కిం విధాయ గురువందనం విధాయ అంటే ఏం చేశారు? తర్క సంగ్రహం రాసే ముందర గురువు గారికి ఒక నమస్కారం చేసుకున్నారు. ఎందుకు చేసుకున్నారు? ఆ తాలూకా పుణ్యం వల్ల దీనిలో రాబోయే విఘ్నాలన్నీ తొలగి తాను చెప్పవలసిందంతా కూడా చక్కగా సక్రమంగా చెప్పేయాలి అనే ఉద్దేశంతో. దాని తర్వాత పునః కిం కృత్వా మళ్ళీ ఇంకేం చేశారు? నిధాయ అంటే వినగానే మీకు ఏమనిపిస్తున్నాను? కిం అవగమ్యతే, నిధానం కాదు, నిధాయ ఉంచి. ఏదో కొంచెం ధాతువులు కూడా తెలుసుకున్నారనుకోండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. ధాతువులు తెలుసుకోవడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి అష్టాధ్యాయి.com ఉంటుంది, సంసాధని అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెట్లో చాలా మనకి సుకరం అయిపోయింది. మేము చదువుకునేటప్పుడు అవేం లేవు. బృహద్ధాతు కుసుమాకర అనే పెద్ద పుస్తకం ఉండేది. దానిలో చాలా తప్పులు కూడా ఉండేవి. మేము ప్రతిసారి సరిగ్గానే చదువుకుంటున్నామా లేదా అనే డౌట్ ఉంటూనే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అలా లేకుండా మీకు చాలా సౌకర్యం ఉంది. కాబట్టి నిధాయ అంటే నుంచి అని. నిధాయ నుంచి, ఎవరి నుంచి? నిధాయ విశ్వేశ్వరం నిధాయ, విశ్వేశ్వరుణ్ణి ఉంచుకున్నారు. ఎక్కడ? కస్మిన్ హృది. ఈ హృది అనేది ఏ విభక్తిలో ఉందండి? సప్తమి విభక్తి. వెరీ గుడ్. ఏ శబ్దం ఇది? అదే దాని హెడ్డింగ్ ఏమన్నా? ఏ అంతము? ఈకారాంతమా? అంటే హరి శబ్దం లాగా. వెరీ గుడ్. దకారాంతం తర్వాత పుల్లింగమా? గ్యారంటీయా? పుల్లింగం అయితే అప్పుడు ఏకవచనం, అదే ప్రథమ విభక్తి ఎలా ఉంటుంది? కృత్ తర్వాత ఏం పర్లేదండి. నేను ఇందాక చెప్పాను, నేనే చెప్పా కదా తప్పులు చేద్దాను రండి. మీకు తెలిసిన తప్పులు చేద్దాను రండి అనే పుస్తకం నిజంగా చెప్తాను. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది పుస్తకం కూడా. రాసింది ఎడమూరి గారు, చాలా బాగా రాశారు. తప్పులు చేయాలి మనం. నాకు తెలిసినంత వరకు నపుంసకలింగం అండి. దానిలో సప్తమి ఏకవచనం హృది అని వస్తుంది. నాకు తెలిసినంత వరకు ఎందుకు అంటున్నానంటే, మనకి తెలియనటువంటి ప్రపంచం సంస్కృతంలో చాలా ఉంటుంది, అన్ని భాషల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది నపుంసకలింగంలో గ్యారంటీగా ఉంది అని. సో హృది కం విధాయ విశ్వేశ్వరం విధాయ. సో ఇప్పుడు అన్వయం చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? ప్రశ్నించాం. ప్రశ్నించి మనం ఒక సీక్వెన్స్ని కనుగొన్నాం. ఆ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? హృది విశ్వేశం విధాయ గురువందనం విధాయ బాలానాం సుఖబోధాయ తర్క సంగ్రహ క్రియతే. ఇప్పుడు కొంచెం అర్థమవుతుందా? ఇందాక శ్లోకంగా మనం చెప్పుకున్న దానికంటే ఇంకొంచెం అర్థమవుతుంది. ఇంతవరకు నార్మల్ అంటే ఏతావత్ పర్యంతం సామాన్యం. ఇతః పరం యద్ వర్తతే తస్యైవ శాబ్దబోధ ప్రక్రియా इति नाम. तत्कर्मति एकवारं पश्यामः. प्रथमखण्डः वर्तते एवं हृदि विश्वेशं निधाय गुरुवन्दनं विधाय बालानां सुखबोधाय तर्कसङ्ग्रहः क्रियते. तर्हि अत्र अंशचतुष्टयम् अस्ति इति
वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र प्रथमवाक्यमेवमस्ति हृदि विश्वेशं निधाय। हृदि इत्यत्र एकमेव पदमस्ति इति वयं जानीमः व्याकरणरीत्या, किन्तु अर्थवन्तभागाः कति सन्ति हृदि इत्यत्र इति यदि पश्यामः, अर्थवन्तभागः द्वौ स्तः इति ज्ञातुं शक्यते। हृत् इत्यस्यापि कश्चन अर्थः अस्ति, नी इति सप्तमी एकवचनस्यापि अर्थः। भवन्तः जानन्ति खलु तत्र आहत्य 21 विभक्तयः सन्ति। सु औजस्, अम् औक्षस्, ताभ्यां धिस्, ङेभ्यां ढस्, नसिभ्यां ढस्, नस् ओस् आम्, नी ओस् सुप् इत्यत्र नी इति वर्तते 7.1। तर्हि हृत् नी इति पदद्वयं तत्र अर्थवन्तं। हृत् इत्यस्यापि अर्थः अस्ति, नी इत्यस्यापि। नी इत्यस्य कः अर्थः स्यात्? हृत् इत्यस्य कः अर्थः स्यात्? हृत् इत्यस्य अर्थः भवद्भिः ज्ञायते, हृदयम् इत्यर्थः। नी इत्यस्य वृत्तित्वम् इत्यर्थः। एतत् किञ्चित् श्रोतुं प्रथमवारं खलु किञ्चित् विलक्षणं स्यात्। वृत्तित्वं नाम स्थितिः। हृदि इति वयं वदामश्चेत् हृदये इत्यर्थः खलु। किं हृदये किञ्चिदस्ति, हृदयनिरूपितवृत्तित्वम् इति न्यायपरिभाषायां वयं वदामः। नाम प्रत्येकं पदस्य एकः अर्थः भवति, विभक्तेः कश्चन अर्थः भवति, अनयोः अर्थयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः अपि भवति। एतत् किञ्चित् न्यायपरिभाषाज्ञानम् अस्ति चेत् सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। एवं विश्वेशम् इत्यस्ति, अत्रापि पदद्वयमस्ति। विश्वस्य ईशः विश्वेशः इति समस्तपदमस्ति। तदनन्तरम् अम् इति एकमन्यदपि अस्ति। तर्हि अम् इत्यस्य कः अर्थः इति पश्यामश्चेत् सन्दर्भानुरोधेन तस्य कश्चन अर्थः विलक्षणः भवितुमर्हति। भवन्तः सर्वेपि विभक्तीः जानन्ति खलु। विभक्ति, प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, सम्प्रदानकारकम्, अपादानकारकं, सम्बन्धषष्ठी, अधिकरणषष्ठी। तर्हि सामान्यतः एतादृशाः एव अर्थाः विशेषसन्दर्भाः अपि भवितुमर्हन्ति। तर्हि विश्वेशः इत्यस्य जगन्नियन्ता। अम् इत्यस्य कः अर्थः इति पश्यामः। इदानीं निधाय इति वर्तते खलु। निधाय इत्यस्य सामान्यतः अर्थः वर्तते स्थापनम् इति, किन्तु जगद्व्यापकस्य जगन्नियन्तुः विश्वेशस्य अल्पपरिमाणे हृदि स्थापनं सम्भवति वा? अस्माकं हृदयम् इत्यस्य कः अर्थः? मनः इत्यर्थः। मनः कियत् भवति इति चेत् अणुपरिमाणं भवति इति वदन्ति शास्त्रे। किन्तु जगन्नियन्ता, जगतः शासकः यः वर्तते सः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति इत्यस्य कः अर्थः? तस्य परिमाणं बहु बृहत्, अल्पं नास्ति। किन्तु बहु बृहतः ईश्वरस्य अल्पपरिमाणे हृदि स्थितिः सम्भवति वा? सम्भवति वा? సంభవతి జగత్తంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుని తీసుకొని వచ్చి అతి చిన్నదైనటువంటి నేను ఒక మనిషిని, అందులోన నేను 2026లో ఆగస్టు 19వ తారీఖున సాయంత్రం 5ంటికి ఈ ఫలానా బిల్డింగ్లో కూర్చున్నాను అన్నంతగా ఆలోచిస్తున్నటువంటి మనిషి యొక్క హృదయంలో జగత్తంతా వ్యాపించి భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలలో ఉన్నటువంటి ఆ ఈశ్వరుని మనం పెట్టగలమా? తీసుకొని పెట్టలేం కదా. ఇప్పుడు ఈ వాచ్ నేను చేతికి పెట్టుకున్నట్టుగా ఆయన తీసుకొని మనసులో పెట్టలేం కదా. సో ఈ సంశయం వచ్చి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఆహార్య జ్ఞానం అని ఒకదాన్ని మనం కల్పించాలి అని. ఆహార్య జ్ఞానం అనే దాన్ని తీసుకుంటే బాధకాలీన ఇచ్ఛాజన్య జ్ఞానం. ఇవాళ మనం 2 పరిభాషలు నేర్చుకున్నాం, 2 లక్షణాలు నేర్చుకున్నాం. మొదటిది నమస్కారానికి లక్షణం, రెండవది ఆహార్య జ్ఞానానికి లక్షణం.
ఏంటది? బాధకాలీన ఇచ్ఛాజన్యం జ్ఞానం. మీకు అందరికీ సాలగ్రామం అంటే తెలుసా? సాలగ్రామ నామ కహ? గండకీనదో లభ్యమానः కశ్చన స్థాణువిశేషः इति केचन वदन्ति. केचन वदन्ति सः स्वयं विष्णुः इति वदन्ति. तर्हि किं सत्यं? सः पाषाणो वा विष्णुर्वा? विष्णुरेव वा? यदा वयं सालग्राम आराधनं कुर्मः तदा कीदृशी दृष्टिः अपेक्षिता? विष्णुदृष्टिः अपेक्षिता. किन्तु अस्माभिः इदमपि ज्ञायते सः पाषाणः, बाधः अस्ति. यद्यत् पाषाणं तत्सर्वं विष्णुः इति व्याप्तिर्नास्ति. तथा चेत् अत्रापि वयं स्थातुं न शक्नुमः. स्थाणुविशेषस्यैव विष्णुत्वदृष्टिः अस्माकं वर्तते. तर्हि यदा అయం స్థాను ఇది జ్ఞానం ఉత్పత్తి, ఎప్పుడైతే ఇది ఒక రాయి అనే జ్ఞానం కలుగుతుందో అప్పుడు బాధ పుట్టినట్టు. ఏమని బాధ అంటే అది కుదరదు అనేది. ఏం కుదరదు? విష్ణువు అనే జ్ఞానం కుదరదు. కానీ ఇచ్ఛాజన్యం జ్ఞానం, ఇచ్ఛ, మన కోరిక ఏంటి? నా ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి సాలగ్రామమే విష్ణువు. నేను ఈ సాలగ్రామ రూపంలో ఉన్న విష్ణువుకి ఆరాధన చేయాలి, తద్వారా నేను ఫలితాలను పొందాలి. కాబట్టి ఇచ్ఛాజన్యం జ్ఞానం, బాధకాలీన ఇచ్ఛాజన్యం జ్ఞానం. కాబట్టి ఇలాంటి ఒక ఆహార్య జ్ఞానం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఆహార్య జ్ఞానాన్ని మనం నిధాయ అనే దాంట్లో పెట్టాలి. నా కోరిక ఏంటంటే నా మనస్సు చిన్నదైనప్పటికీ ఆ మనస్సులోకి జగద్వ్యాపకుడైనటువంటి విశ్వేశ్వరుడు వచ్చి ఉండాలి. ఆయన నేను నా మనస్సులో ఉంచుకొని మా గురువుగారికి నమస్కారం చేసుకొని, బాలురు అంటే చిన్నపిల్లలు పాకుంటూ తిరిగేవాళ్ళని కాదు. అనధీత న్యాయశాస్త్ర వ్యుత్పన్న అధీత కావ్యకోశాది అనధీత న్యాయశాస్త్ర అని దానికి వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు అప్పటివరకు న్యాయశాస్త్రం చదువుకోలేదు, అధీత కావ్యకోశాది కొంచెం కావ్యం ఆకాంక్ష పద్ధతిలో చదువుకున్నాడు, కోశంలో కొంచెం వ్యుత్పత్తి ఉంది. అలాంటి ఒక బాలుడికి కూడా సుఖంగా అంటే అనాయాసేన, ఆయాసం లేకుండా, కష్టం లేకుండా తర్కశాస్త్రం తెలియాలి. బాలానాం సుఖబోధాయ క్రియతే తర్క సంగ్రహ. సమయాభావం వల్ల నేను ఏం చేస్తానంటే మొత్తానికి శాబ్దబోధ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక స్లైడ్లో మనం చూద్దాం. ఇందాక మనం చూసినటువంటి ఆ శ్లోకానికి శాబ్దబోధ ఎలా ఉంటుంది అంటే విశ్వేశ్వర విశేషక హృద్వృత్తిత్వ ప్రకారక ఆహార్య జ్ఞానోత్తర కాలీన. దీనికి హృది విశ్వేశం విధాయ అనే దానికి అర్థం. విశ్వేశ్వర విశేషక హృద్వృత్తిత్వ ప్రకారక ఆహార్య జ్ఞానం అంటే జగద్వ్యాపకుడైనటువంటి విశ్వేశ్వరుడు కూడా చిన్నదైనటువంటి నా హృదయంలో ఉన్నాడు అనే జ్ఞానాన్ని గుర్తింపజేసుకొని, గురు విశేషక స్వాధికోత్కృష్టత్వ ప్రకారక జ్ఞానజనక కరద్వయ సంపుటీకరణాది రూప వ్యాపార కర్మక కరణోత్తర కాలీన. ఇంకా మనం అనుకున్నాం కదా నమస్కారం అంటే ఏంటో అదంతా ఇక్కడ వచ్చేసింది. నాయన నువ్వు నాకంటే పెద్దవాడివి అనే జ్ఞానం నీకు కలగాలని నేను నా రెండు చేతులని కలిపాను. ఇలా కలిపిన తర్వాత బాల సమవేత అనాయాస ప్రయోజ్య బోధ ఫలిక. ఇందాక చెప్తుంది, ఎవరికైతే కావ్యము కోశము కొంచెం తెలుసో వాళ్ళకి ఆయాసం లేకుండా జ్ఞానం కలగాలని ఆ ప్రయోజనం కోసము, ఆ బోధ కోసము యా కృతి ఏదైతే నేను చేశానో అది తాదృశ వర్తమానకాలీన కృతి విషయ తర్క సంగ్రహం, నా చేత అలాంటి ఒక తర్క సంగ్రహం చేయబడుతోంది అని అర్థం. కాబట్టి చూడండి, ఒక శ్లోకాన్ని మనము ఇందాక చెప్పినటువంటి ఆకాంక్ష పద్ధతిలో అలానే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి శాబ్దబోధ ప్రక్రియతో సహా నేర్చుకున్నాం. ఒక వారం రోజుల్లో ఒకే శ్లోకం నేర్చుకుంటాం కాక, కానీ ఆ శ్లోకాన్ని పూర్తిగా చీల్చి చెండాడేసి దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి భాగం మనకు తెలియడం వల్ల ఏ పదం వల్ల ఏ అర్థం వస్తుంది, ఈ పదాన్ని తీసేస్తే కనుక ఏ అర్థం మారుతుంది. ఇప్పుడు ఒక మెకానిక్కి ఒక కార్ డ్రైవర్కి ఉన్న తేడా ఏమిటి?
కార్ డ్రైవర్ అంటే మనందరం కార్లు నడిపేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ. మనకి ఒక మెకానిక్ తేడా ఏంటి? మెకానిక్ ఏం చేస్తాడు? వాడు రిపేర్ చేస్తాడు, వాడి ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేస్తాడు, వాడు సొల్యూషన్స్ ఇస్తాడు. మనం ఏం చేస్తాం? ప్రాబ్లం వచ్చింది అని ఇంకోటి వెంట పడుతుంటాం. మన వెంట ఇంకోటి పడాలి అని అనుకుంటే, మనం సాల్వ్ చేయాలి, సొల్యూషన్స్ మనం ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే ఈ పద్ధతిలో చదువుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. అస్మాకం సంస్కృత భాషాయాం శతశ్లోకీ తు పండితః इति एका उक्तिः वर्तते. जीवने केवलं 100 श्लोकाः तेन पठिताः तथापि सः पण्डितः भवति कदा यद्यत् पठनीयं तत् सर्वं तेन पठ्यते चेत् यथा यथा द्रष्टव्यं तथा तथा तेन दृश्यते चेत् ఎలా చూడాలో అలా చూస్తే మనమేమి వేరే కార్లు బాగు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మెకానిక్ అవ్వడానికి ఒక్క కార్ని సరిగ్గా బాగు చేయడం తెలిస్తే చాలు. ఆ కార్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవం, ప్రతి భాగము ఎందుకోసం వచ్చింది అనేది తెలుసుకుంటే మనం మెకానిక్స్ అయిపోవచ్చు. సో మీరు కూడా సంస్కృత భాషకి ఒక మెకానిక్ లాంటి వాళ్ళు అనుకోండి. భాషలో మెకానిక్స్ అనుకోండి. భాషలో ఉన్నటువంటి ప్రతి భాగం మీకు అర్థమవుతుంది అనుకోండి. అప్పుడు ప్రతి చిన్న గ్రంథాన్ని చదువుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ వెంటబడవలసిన అవసరం రాదు. లేదా ఏదైనా విషయం అర్థం కాకపోతే వెంటనే ఇంకొకళ్ళ వెంటబడవలసిన అవసరం లేదు. కొంచెం సమయం తీసుకొని కొంచెం దానిలోకి, ఎందుకంటే ప్రశ్న ఎక్కడైతే ఉందో సమాధానం కూడా అక్కడే ఉంది. ప్రశ్నని సరిగ్గా చూడగలగడం రావాలి. అందుకని ఆకాంక్ష పద్ధతి అనేది చాలా చిన్నది. ఇది తెలిసినప్పుడు ఇందా మనం అనుకున్నటువంటి అనువ్యవసాయ స్థితి వస్తుంది. ఇది ఎలా ఈ అర్థాన్ని పుట్టింపజేస్తుందో నాకు తెలుసు. ఏతత్ కథం అయం శ్లోకః కథం అముమర్థం బోధయతి త్యహం జానామి అనే స్థితికి మనం వెళ్తాం. ఆ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే చదువు ఒక ఆటలాగా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అస్మాకం జీవనే విద్యమానాన్ బహూన్ క్లేశాన్ పరిష్కరోతీవ భాసతే తదా మహాన్ ఆనందः అనుభూయతే. అయం చ ఆనందः బుద్ధిగతः. ఆనందः బహువిధः వర్తతే. बहुविधेषु आनंदेषु बुद्धिगत आनंदं चोदयितुं प्रेरयितुं इयं प्रक्रिया बहु सुलभा इति मम अभिप्रायः. అవకాశం దత్తవత్యः గురుభ్యः నమస్కారాः. మీరు చాలా తీక్షణంగా విన్నారు. మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. कोऽपि प्रश्नः सन्देहः ఏమైనా ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటున్నారా? సందేహాలు, అభిప్రాయం చెప్పగలరా? శాబ్దబోధ ప్రక్రియ ఎలాగ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి నేర్చుకోవడం? శాబ్దబోధ ప్రక్రియ న్యాయశాస్త్రంలో చాలా ప్రసిద్ధం అండి. నేను ఒక కోర్స్ చేశాను. శాబ్దబోధ ప్రక్రియని 6-7 గంటల్లో చేశాను. బయట తర్క సంగ్రహం ఇత్యాది గ్రంథాలకి శాబ్దబోధ దొరుకుతుంది. నేను కూడా కేసు వాడు కూడా వేసినట్టుగా మేడం మన వాడు మన దగ్గర చూస్తున్నారు. మన దగ్గర శాబ్దబోధ అది రేఖా నవ్యన్యాయేషు రేఖా పద్ధత్యా బోధనం అని సార్ అవుతుంది. శాబ్దబోధ ప్రక్రియ అయితే ప్రసిద్ధమే. మీరు కొంచెం ప్రయత్నించిన దొరికేస్తుంది. మా వెబ్సైట్లో నాకు వస్తుంది శాబ్దబోధ ప్రక్రియ. వారు కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నిర్వహిస్తారు. నేను పరిచయం చేసేటప్పుడు చెప్పాను. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నిర్వహిస్తారు, ప్రవచనాలు ఇస్తారు, ఇలాంటి విషయాలు బోధిస్తారు. స్వయంగా ఒక గురుకులాన్ని నిర్వహిస్తారు. అన్ని నేర్పిస్తారు. కామేశ్వరి.orgలో వెళ్తే అక్కడ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఈ వివరాలను పొందుపరుస్తారు. వాటి గురించి కాకుండా మీ జిజ్ఞాసను వ్యక్తపరుస్తారు. ఇప్పటివరకు మీకు తెలియని విషయాన్ని వారు బోధించారు. శాబ్దబోధ ప్రక్రియ, ఆకాంక్ష పద్ధతి. ఆకాంక్ష అన్న పదాన్ని విన్నాం, కానీ ఇక్కడ మనము భాషా అభ్యాసం చేసేటప్పుడు, శాస్త్రాధ్యయనం చేసేటప్పుడు, లేదా కావ్య అభ్యాసం చేసేటప్పుడు, కావ్యాధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఈ ఆకాంక్ష పద్ధతి, శాబ్దబోధ ప్రక్రియ, ఇవన్నీ ఈ విషయాలు మనకు పరిచయం చేశారు. వాటి లోతు ఎంతో తెలుసుకున్నాం. అదృష్టం కొద్దీ వారు ఇలాంటి పండితులు మన దగ్గరకు వచ్చి ఇలాంటి శాస్త్ర విషయాన్ని బోధించారు. దురదృష్టం కొద్దీ వచ్చిన గంట సమయంలో పాపం 40 నిమిషాలే వారికి దక్కింది. ఎంతో ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు. చూసారు చాలా స్లైడ్స్.
మనకున్న పరిమిత సమయం ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదురయ్యాయి యాంత్రిక ప్రక్రియలో. వినాయకుడు ఇలాంటి పుస్తకం ఒకరోజు రాగలరా మీరు అడగండి, నేను వారికి నివేదిస్తాను, తర్వాత చూద్దాం. అంటే ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నది ఇది ఈ వర్గం భాషా అధ్యయన వర్గం. ఇప్పుడు ఇది అనే శాబ్దబోధ ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఒక వర్క్షాప్ పెట్టుకోవచ్చు. వారి సమయం ఇవ్వగలిగితే మనము